لیں جی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پارٹ 2 کی صورت میں جہانگیر اشرف صاحب کے ساتھ اس وقت ہم برطانیہ کے شہر مڈ لینڈ برمنگھم میں موجود ہیں جناب، اور آپ کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ نئے دوستوں کے لیے جو اس وقت ہمیں دوبارہ اب سننا شروع ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو پارٹ 1 ہے اس ویڈیو کو بھی پورا سنیے اور دیکھیے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس ویڈیو کے پارٹ 2 کو بھی سنیے، اور اس پارٹ میں آپ کی فرمائشیں بھی پوری کی جائیں گی جو آپ نے ہمیں فرمائش کی ہے ان کے کلام کے انہی کے آواز میں سنائے جانے کی۔ اور آج ہماری خوش قسمتی اپنا ٹوٹر اور پاک وطن کی کہ جہانگیر اشرف صاحب ہمیں دستیاب ہوئے ہیں، اور آج ان کا کلام ہم سن رہے ہیں جو انہوں نے مختلف کتابوں میں بھی لکھا ہے، مختلف مواقعوں میں بھی پڑھا ہے، مختلف مشاعروں میں پڑھا ہے، لیکن خوشخبری آپ کو یہ دیتے چلے ہم سرپرائز کے طور پر، آج ایک ایسا کلام بھی ان کا سننے کو ہمیں ملے گا، نصیب ہوگا، میسر ہوگا، جو زندگی کا ان کا پہلا کلام ہے، غیر مطبوعہ کلام ہے، اور کہیں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، چھپا بھی نہیں ہے۔ تو بلا تاخیر وقت کو ضائع کیے بغیر ہم ان سے آخری ان کا جو پیغام ہے وہ آخر میں لے لیتے ہیں۔ آپ کی فرمائش پر پرزور اصرار پر ہم ان سے آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں جو کچھ لکھا، جو ان کا سلیکٹڈ کلام ہے، جو ان کا پسندیدہ ہے، خود کو جو انہیں بہت زیادہ اچھا لگا ہے، اپنی بے پناہ مصروفیت اور قیمتی وقت کے باوجود ہمیں اگر وہ سنائے، آپ کو سنائے، تو ہم ان کے مشکور ہوں گے۔ تھینک یو جی۔ میں زیادہ جو ہے نا گمبھیر اور سخت جو حالات پہ اور کرنٹ افیئر پہ شاعری ہے وہ نہیں سناتا، میں تھوڑی سی رومانٹک، تھوڑی سی اس طرح کی چیز آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نظم ہے، اس کو اس طرح ہے کہ میرا عشق میری محبت بھی تو ہے، میرا عشق میری محبت بھی تو ہے، میرا شوق میری ضرورت بھی تو ہے، اور سینے میں میرے دھڑکتے تم ہی ہو، سانسوں میں میرے بستے تم ہی ہو، تجھے میں نے سوچا، تجھے میں نے پوجا، تیرے سوا دل نہ چاہے کوئی دوجا، تیرے در پہ ہی سب کچھ لٹایا، دنیا کو چھوڑا، تجھے میں نے چاہا، میرا ورد میری عبادت بھی تو ہے، میرا عشق میری محبت بھی تو ہے۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب جناب۔ میرا عشق بھی تو ہی، میری محبت بھی تو ہی۔ اور شاعر جو ہوتا غزل میں لکھتا، پریوں کا تجھ کو بدل میں لکھتا، شاعر جو ہوتا غزل میں لکھتا، پریوں کا تجھ کو بدل میں لکھتا، مصور جو ہوتا تو مورت بناتا، ستاروں سے تیرا بدن میں سجاتا، زبردست۔ مغنی جو ہوتا تجھے گنگناتا، مغنی جو ہوتا تجھے گنگناتا، دنیا کو تیرا ہی مکھڑا سناتا، میرا فن میری ریاضت بھی تو ہے، میرا عشق میری محبت بھی تو ہے۔ زبردست، اور بہت اچھے، بہت خوب جی۔ اس میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، اس سے سنا دیتا ہوں، بک میں بھی ہے، جب تک یہ پیج سامنے آتا ہے آپ کا کلام شروع ہوتا ہے، عموماً آپ کب کلام لکھنا شروع کرتے ہیں؟ رات کو، دن کو، یا جب آمد ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ اچھا، اگلا اس کا تھا جی کہ پھولوں کو ملتی جو خوشبو تمہاری، پھولوں کو جو ملتی، پھولوں کو ملتی جو خوشبو تمہاری، میں کھٹتی دنیا ساری کی ساری، پھولوں کو ملتی جو خوشبو تمہاری، میں کٹتی دنیا ساری کی ساری، ملتے دنک کو جو رنگ تمہارے، بکھرتے فلک پہ نت نئے نظارے، سورج جو دیکھے چہرہ تمہارا، سورج جو دیکھے چہرہ تمہارا، بھول جائے سورج چمکنا دوبارہ، میرا تخیل اور حقیقت بھی تو ہے، میرا عشق میری محبت بھی تو ہے، مجھے بھولنا نہ کبھی چھوڑ جانا، کہے تجھ کو چاہے سارا زمانہ، تیرے بن جانا جی نہ سکوں گا، زہر جدائی کا پی نہ سکوں گا، میرا ساتھ دینا، مجھے پیار کرنا، میرے سنگ جینا، میرے سنگ مرنا، میری ہر خوشی میری راحت بھی تو ہے، میرا عشق میری محبت بھی۔ واہ 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 واہ، کمال ہے، کمال ہے، مکرر جناب، مکرر۔ دوبارہ پوری جی۔ میرا عشق میری محبت بھی تو ہے، میرا شوق میری ضرورت بھی تو ہے، سینے میں میرے دھڑکتے تم ہی ہو،
सांसों में मेरे बसते तुम ही हो, तुझे मैंने मांगा तुझे मैंने पूजा, तेरे सिवा दिल न चाहे को दूजा, तेरे दर पे अपना सब कुछ लुटाया, दुनिया को छोड़ा तुझे मैंने चाहा, मेरा विर्द मेरी इबादत भी तू है, मेरा इश्क मेरी ज़रूरत भी तू है। और शायर जो होता तो गज़ल में लिखता, परियों का तुझको बदल में लिखता, मुसव्वर जो होता तो मूरत बनाता, सितारों से तेरा बदन में सजाता, सितारों से तेरा बदन में सजाता, मुगन्नी जो होता तुझे गुनगुनाता, दुनिया को तेरा ही मुखड़ा सुनाता, मेरा फ़न मेरी रियाजत भी तू है, मेरा इश्क मेरी मोहब्बत भी तू है। और फूलों को मिलती जो खुशबू तुम्हारी, मैं कुटती दुनिया सारी की सारी, मिलते दनक को जो रंग तुम्हारे, बिखरते फलक पे नित नए नज़ारे, सूरज जो देखे चेहरा तुम्हारा, भूल जाए सूरज चमकना दोबारा, मेरा तखय्युल और हकीकत भी तू है, मेरा इश्क मेरी मोहब्बत भी तू है, मुझे भूलना ना कभी छोड़ जाना, कहे तुझको चाहे सारा ज़माना, तेरे बिन जानम जी ना सकूँगा, ज़हर जुदाई का पी ना सकूँगा, मेरा साथ देना मुझे प्यार करना, मेरे संग जीना मेरे संग मरना, मेरी यार खुशी मेरी राहत भी तू है, मेरा इश्क मेरी मोहब्बत भी तू। वाह वाह, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और ये किस अरसे में ये लिखी गई है आपकी? ये रिसेंटली, ये इतनी पुरानी नहीं है, नई है और ये पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिश। तो इसको मैंने आपसे ये कहा था कि वो चीज़ सुनाऊंगा जो मैंने पब्लिश नहीं की, आपके लिए कुछ नई चीज़ें, माशाल्लाह, क्योंकि वो तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पढ़ी भी हैं, कुछ मेरे वीडियो भी हैं जो उन्होंने देखी हैं, तो ये वो आपको मैंने चीज़ सुनाई है जो कि अभी ये हमारी खुश नसीबी है कि आज आप में वो कुछ हमारे नाजरीन को भी सुनने को मिल रहा है जो पहली बार जो है वो बाहर आ रही है आवाज़ हवा के दोष पर सारी दुनिया में इस वक्त। और अगर आपसे गुजारिश की जाए कि एक और सुनाए तो एक गज़ल सुना देता हूँ और एक फिर पंजाबी सुना देता हूँ, तो फिर इस पे ही। क्या बात है। तो गज़ल यह है कि तेरे कूचे से जो गुजर जाते हैं, तेरे कूचे से जो, तेरे कूचे से जो गुजर जाते हैं, अपनी हस्ती से मुकर जाते हैं। क्या बात, क्या बात। तेरे कूचे से जो गुजर जाते हैं, अपनी हस्ती से मुकर जाते हैं, तेरी मोहब्बत का एजाज है कि आले जुनू, तेरी मोहब्बत का एजाज है कि आले जुनू, सुए मक्तल भी सीना सपर जाते हैं। जबरदस्त। वो शम्मा जला के बैठे हैं, वो शम्मा जला के बैठे हैं, देखिए अब पतंगे किधर जाते हैं। क्या बात। और चांद को छूने की तमन्ना की थी, वाह वाह, चांद को छूने की तमन्ना की थी, इल्जाम सारे ही मेरे सर जाते हैं। क्या बात, क्या और तुझे देख लूं जो एक नज़र, तुझे देख लूं जो एक नज़र, गम के जो दरिया हैं उतर जाते हैं। जबरदस्त। और तेरी जुदाई के तसव्वुर से ही हम, तेरी जुदाई के तसव्वुर से ही हम कांप उठते हैं, डर जाते हैं। क्या बात है। और कदम संभाल के रखना है जहांगीर, कदम संभाल के रखना है जहांगीर, दिल के साथ यहाँ सर जाते हैं। वाह वाह, वाह। तेरे कूचे से जो गुजर जाते हैं, अपनी हस्ती से ही मुकर जाते हैं। ये मक्ता को दोबारा पढ़िए जरा। कदम संभाल के रखना है जहांगीर, दिल के साथ यहाँ सर जाते क्या हैं। बात है। तेरे कूचे से जो गुजर जाते हैं, अपनी हस्ती से मुकर जाते हैं। वाह। एक इंसानियत के हवाले से ये मैंने एक जगह पढ़ी है, लेकिन ये शायद आपके किसी एक प्रोग्राम में पढ़ी थी, लेकिन ये जो इंसान दोस्ती है जो हमारे दूसरे लोगों के हवाले से, उस हवाले से मैंने ये पंजाबी की नज़र ये ज़रूर मैं, ये मेरा पैगाम भी है एक तरह से कि रंग नस्ल ते दीन धर्म दे नावां उत्ते बंडिया ना इंसानां नूं, रंग नस्ल ते दीन धर्म, रंग नस्ल ते दीन धर्म दे नावां उत्ते बंडो ना इंसानां नूं, आ जाओ सारे मिल के पढ़िए ग्रंथ वेद कुरानां नूं। रंग नस्ल ते दीन धर्म दे नावां उत्ते बंडो ना इंसानां नूं, आ जाओ सारे मिल के पढ़िए ग्रंथ वेद कुरानां नूं। आपे कोलू उच्चा जानो, आपे कोलू ਉੱਚਾ न जानो, नीच न समझो किसे नूं,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਜਾਣੋ ਨੀਚ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਮ ਹਵਾ ਜਾਏ ਸਭੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਹ ਕੈਸੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਰੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਲਤ ਗੁਰਬਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਲਿਓ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਓ ਜਾਲਤ ਗੁਰਬਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਲਿਓ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਓ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝੇ ਜਾਲਤ ਗੁਰਬਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਲਿਓ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਓ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝੇ न कुछ भूल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आप ब्रेक। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, दुनिया भर में हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं। जहांगीर अशरफ साहब हमारे आज के मेहमान हैं। आपसे वादा किया हुआ था कि संडे को इंशाल्लाह इतवार के दिन बरतानिया के शहर मिडलैंड बर्मिंघम से हम मुलाकात करवाएंगे आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्हें लिखने का शौक है और वो लिखते हैं जब उनकी कलम में जो काट होती है, उनकी कलम की जो तीखापन होता है वो दर्दों को जाहिर कर रहा होता है, आश्कार कर रहा होता है। वो दर्द जो हमारी रूह के अंदर समाये हुए हैं और जिनकी का जख्मों का मंदमिल होना इंतहाई ज़रूरी है। कहते हैं कि शायर भी लिखारी भी कलम कबीले के लोग भी दुरुस्त कर सकते हैं। तो जहांगीर अशरफ साहब से आज हम सुन रहे हैं कलाम उनका। वो माजरत चाहता हूँ जी, थोड़ा सा वो यादाश्त का मसला था कि दोबारा सुना देता हूँ कि रंग नस्ल ते दीन धर्म दे नावां उत्ते बंडो ना इंसानां नू आओ सारे मिल के पढ़िए ग्रंथ वेद कुराना नू रब दी दुनिया रब दे बंदे नफरत दे ए कैसे धंधे बंद करो नफरत दे बूए रोको इन्हां तूफानां नू ते जालत गुरबत दुश्मन साडी जान लियो पहचान लियो तेरे मेरे दुश्मन सांझे समझ ना आए नादाना नू अपने कोलू लिस्से उत्ते हथ न चुको भुल के भी कूक लिस्से दी सिद्धि वजदी जाके आसमाना नू सिद्धि वजदी जाके आसमाना नू अपने आप नू न उच्चा समझो नीच न जानो किसे नू आदम अव्वा जाए सभी न गुरु बनाओ शैताना नू प्रेमी प्रीतम मिल जांदे ने पर मापे नहीं लभदे फेर किसे नू प्रेमी प्रीतम मिल जांदे ने पर मापे लभदे नहीं फेर किसे नू मां जा सच्चा प्यार नहीं लभदा लभ लो दो जहाना नू ते प्यार दा सौदा बेचन लई जहांगीर बन बंजारा आया प्यार दा सौदा बेचन लई जहांगीर बन बंजारा आया नफरत दे जिथे सौदे विकदे छोड़ो उन्हां दुकानां नू रंग नस्ल ते दीन धर्म दे नावां उत्ते बंडो ना इंसान। इस शेर को दोबारा पढ़िए आखिरी जी प्यार दा सौदा बेचन लई जहांगीर बन बंजारा आया नफरत दे जिथे सौदे विकदे छोड़ उन्हां दुकानां नू रंग नस्ल ते दीन धर्म दे नावां उत्ते बंडो ना इंसान। जबरदस्त, बहुत खूब जी, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम आपका और बड़ी मेहनत से। और सबसे बड़ी बात कि आपने हमें सरप्राइज दिया है, सुनने वालों को देखने वालों को दुनिया भर में अपने चाहने वालों को सरप्राइज ये भी दिया है, एक तोहफा दिया है कि वो कलाम सुनाया जो ना पहले कभी पढ़ा ना कभी कहीं छपा। जी जी, तो आपका भी बहुत सारा शुक्रिया और तमाम लोग जो मुझे देख रहे थे उनका भी बहुत शुक्रिया, उनकी पसंदीदगी का भी शुक्रिया। और पैगाम यही है कि मेहनत करें, जो तालिब इल्म है वो तालीम पे तवज्जो दें, ये सबसे बड़ा जेवर है। अगर तालीम आ गई तो आपको सब कुछ मिल सकता है, तालीम कभी भी रहगा नहीं जाती। तो जो भी काम करता है उसको मेहनत से लगन से और उसको काम समझ के करें, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने पैसे कमाने हैं। तो अपने काम से जब आप मोहब्बत करेंगे ना तो पैसा खुद आ जाता है।
لیکن سب سے ضروری جو چیز ہے نا کہ آپ اس کو اس جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے پیار اور محبت سے کریں تو اللہ پاک پھر آپ کو کبھی بھی آپ کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے. اللہ پاک آپ کی کبھی بھی محنت کو رائگاں نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے ان الفاظ کے ساتھ اپنی پیغام کو بھی مکمل کیا جسے دنیا بھر میں اس وقت سنا جا رہا ہے, آپ کے اپنے بھی, آپ کے چاہنے والے بھی, اور وہ بھی جو آج پہلی بار اس پروگرام کی وساطت سے آپ کی ہماری اس بیٹھک کا حصہ بننے گئے ہیں لوگ. اور آپ کا ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا وقتاً فوقتاً مختلف مشاعروں میں, مختلف ادبی تقریبات میں. اور آج آپ ہمارے مہمان بنے اپنا ٹویٹر پیج کے اور پاک وطن کے, اور آپ کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ اسلم صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. آمین.